شاب ابی طالب میں 3 سال پتے کھاتی رہی ہے. گھڑی دیکھ لے 7:30 ہو گئے. بہت دیر تک چھوڑوں تو 5 منٹ اور پڑھ لوں گا زیادہ سے زیادہ. میری شہزادی راضی ہو. شاباش و سعید، شاباش و میرا پتر. جوان پتر میرا آتا جو دنیا کو کھلاتی رہی ہے، خود پتے کھا کے گزارا کرتی رہی ہے. سعید بیٹا تو میں نے اتنا سنیا لاہور شیخوپورا میرا پتر چیلنج رو کے آکھی تو میں ایک جملہ آکھن لگا تے لب نہیں مجلساں میں شاید ہی کسی مجلس سے آکھیا ہوئے. میرا دل نہیں ہوتا میں کوئی سخت گل کراں. اس انداز میں پالا ہے دین کو ختیجہ نے. شاب ابی طالب میں 3 دن کے بعد 1 گلاس پانی ختیجہ کے حصے میں آتا تھا. کون سمجھ آئیے میں کی پڑھے؟ لالا جی سلام ہے اس ماتم. اللہ اکبر. وہ میں 1000 شوکت قربان کر دے. بادشاہ جی مجھے معاف کر دیجئے گا، اتنا میں نے پڑھا ہے، اتنا آپ نے مجھے سنا ہے. میں خوش آمد کروں مجھے روز نماز کا ثواب ہی نہ ہو. اس ذکر کی قسم ہے، میں آپ کی طبیعت جانتا ہوں، آپ سخت نہیں سن سکتے. یہ مناقب ہے، ذکر حسین ہے میرے سر پہ. مجھے 28 برس کی روزہ داری کا ثواب نہ ہو اگر میں جھوٹ بولوں. اتنی کمزور ہو گئی تھی ختیجہ. ختیجہ کے چہرے پہ آنکھیں نظر نہیں آتی. یہ صلہ ہے اسلام پالنے کا. شاباش، یہ ہے، یہ حق ہے اس جملے کا، یہ حق ہے. ختیجہ کے چہرے پہ آنکھیں دکھائی نہیں دیتی تھی، ہڈیاں باہر نکل آئی تھیں، گوشت رہا نہیں تھا، آنکھیں اندر دھس گئی تھی. اللہ اکبر. واہ سید واہ. میں 1000 شوکت قربان کر دیا تیری اس حق تو نوید شاہ. کیا بات ہے تیرے ہنجواں دی. لو جی آخری جملہ ختم ہوگی مجلس. کافر پتھر مار رہے تھے محمد کو. او میں صدقے سید جو ہے ہمارے چھوٹی بطول کا بھی یہی حال تھا. 4 سال کی ختیجہ کی بھی یہی حالت ہو گئی تھی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. معاف کر دینا، مجھے پتا ہے اگلا جملہ بڑا مشکل ہے، تھوڑا وقت ہے. ایک جملہ میں بابا جان آپ کی دعا سے پڑھنا چاہتا ہوں. آخری جملہ. پتھر مار رہے تھے کافر رسالت معاف کو. لہو لہان محمد گھر آ گیا. میں بابا جان سے لے کے آخری عزادار تک باہر والے دروازے پہ اکبر تک کہہ رہا ہوں، جس بندے کی ماں شیعہ ہے نا اسے حسین کی نانی کا واسطہ وہ ایک بار ہاتھ ضرور مارے گا، باقیوں کی اپنی مرضی ہے. زخمی محمد گھر آ گیا، پتھر بھی گھر آ گئے. پڑھ گیا ہوں میں مسائب، میں جاوید انکل مسائب پڑھ گیا. جی حوصلہ سید حسین دا واسطہ میرا پتر. جی منظور صاحب کدے نہ لو، میں صدقے جاواں. علی عمران پتر جیون تیرے. جی میں صدقے حسن دیاں حیاتیوں من بیڑی برا بستے رہو. انہی پتر میں پڑھیا زخمی محمد لہو لہان محمد گھر آ گیا، پتھر بھی گھر آ گئے. پتھروں کی بارش ہو رہی تھی. نوید شاہ جی تسی بھی سید ہوتے سمجھ میں بھی ایڈے ایڈے سردار سید آدھے بیٹھے نے. قرآن دی قسم میں تساں گل نہ کیتی ہوندی تے میں گل نہیں سی کر رہی. ہن میں مردہ میں دسو میں کی کراں. گھر کے ایک کونے میں سہمی بیٹھی تھی اسلام پالنے والی. گھر کے حوصلہ سید حوصلہ. گھر کے کونے میں سہمی بیٹھی تھی اپنی چادر میں اسلام پالنے والی. سہمی ہوئی ختیجہ کے قدموں پہ بیٹھی تھی 4 سال کی بیٹی، اور ماں سے پوچھ رہی تھی میرے بابا کو کیوں مار رہے. وہ میں صدقے 4 سال کی بطول
माँ के कदमों से लिपटी बैठी थी और पूछ रही थी, अम्मा ये पत्थर क्यों मार रहे हैं? खदीजा कह रही थी, ये दीन पालने का सिला है, ये शरीयत सिखाने का सिला है, ये कलमा पढ़ाने का सिला है, ये कुरान समझाने का सिला है। जख्मी हो गया मोहम्मद, इतना जख्मी हो गया मोहम्मद, मौर्रख कहता है सर से लेके पांव तक रसूल खून में डूब गए। खदीजा की ताकत जवाब दे गई। खदीजा उठी, बतूल मुझे माफ कर देना, मैं दरवाजे पे जा रही हूँ, अम्मा वो पत्थर मार रहे हैं, तुम दरवाजे पे जा रही हो। खदीजा ने जुमला जी जी वो फिक्र फिर है, सहमी हुई घर के कोने में सहमी हुई बैठी थी, चादर में दीन पालने वाली खदीजा। 4 साल की बेटी ने कहा, अम्मा कहाँ जा रही हो? खदीजा ने कहा, मैं बेटा दरवाजे पे जा रही हूँ, पत्थरों की रफ्तार बता रही है तेरा बाबा नहीं बचता, और अगर तेरा बाबा न बचा, तेरे बाप के बाद मैंने क्या जीना है? अगर तेरा बाबा न बचा तो मोहम्मद के बाद क्या मजा है जीने का? खदीजा दरवाजे पे आ गई, पत्थरों की बारिश हो रही थी। जो सबसे बूढ़ा काफिर था वो दरवाजे पे आ गया। उसने कहा, ठहर जाओ। सारे काफिर रुक गए। क्या हुआ? उसने कहा, खबरदार, अब कोई बंदा पत्थर नहीं मारेगा। काफिरों ने कहा, तूने तो कहा था आज अली करीब नहीं है, आज हर हाल में मोहम्मद को कत्ल कर देंगे, अब तू कह रहा है पत्थर नहीं मारने। क्यों नहीं मारने? हम तो तलवारें भी लेके आए। उसने कहा, तुम जवान हो, तुम्हें अरब के रिवाज का पता नहीं है। हमारे यहाँ अरब में ये रिवाज है, अगर हम किसी बंदे को मारने उसके दरवाजे पे चले जाएं और उसकी जोजा उसे बचाने के लिए दरवाजे पे आ जाए। साहब मैं पड़ गया, मैं मिंबर छोड़ने लगा, बंदा कोई नहीं शिया जिन्हें हाथ नहीं मारा। उसने कहा, हमारे यहाँ अरब के काफिरों में ये रिवाज है, अगर हम किसी बंदे को मारने जाएं और उसकी जोजा दरवाजे पे उसे बचाने के लिए आ जाए, हम उसे कुछ नहीं कहते। काफिर वापस चले गए। खदीजा बेटी के पास आ गई। बेटी ने माँ के कदमों पे हाथ रखे, कहा, अम्मा ये जो मेरे बाप को मारने आए थे, इन्होंने मारा क्यों नहीं? खदीजा ने कहा, बता रहे थे, काफिरों के यहाँ रिवाज है, अगर किसी मर्द को मारने आए ना और उसकी जोजा दरवाजे पे बचाने चली जाए, फिर उसे कुछ नहीं कहते। 4 साल की थी खदीजा, 9 साल तक बाप के घर में रही। जहन में ये बात बैठ गई, अगर कोई किसी को मारने आए ना और दरवाजे पे उसकी बीवी आ जाए, उसे कुछ नहीं कहते। 9 साल शोहर के घर में रही, जहन में ये बात रही, अगर काफिर मर्द को मारने आए ना और उसकी बीवी दरवाजे पे आ जाए, उसे कुछ नहीं कहते। पूरी 18 साल 2 महीने 4 दिन की थी बतूल। या एक दिन अचानक 40 बंदे, 8 ताजियाने, ढेर सारी लकड़ियां, आग लगाने का सामान, किसी के हाथ में नेजा, किसी के हाथ में ताजियाना, किसी के हाथ में तलवार, किसी के हाथ में टूटा हुआ दरवाजा, किसी के हाथ में जलती हुई लकड़ियां, ये सामान लेके बंदे अली के दरवाजे पे अली को मारने आ गए। बतूल को माँ का जुमला याद आ गया। माँ ने मिनट और पढ़ने दो, अद्धा मिनट मसरत तो वीर है मेरा, इजाजत है इमरान। बतूल को माँ का जुमला याद आ गया। अरबों में रिवाज है, किसी मर्द को मारने आए, उसकी बीवी दरवाजे पे आ जाए, उसे कुछ नहीं कहते। बतूल ने सोचा ये तो काफिर थे, अब तो मुसलमान आए हुए हैं। ये सोच के दरवाजे पे चली गई, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। किसी ने तमाचा मारा, किसी ने ताजियाना मारा, किसी ने जलती हुई लकड़ियों से मारा, किसी ने टूटे हुए दरवाजे से मारा। मोहम्मद की बेटी जमीन पे जा गिरी। आवाज आई, अबुल हसन, और मेरी पसलियां टूट गई। या अली, मैं उठने के